तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। जीवन भरा पाप से मेरा, जग अंधेरा और अशुद्ध सारा, मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने, खाई कोड़ों की मार भी दे सलीब पर उसने अपनी जान। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। वायदा किया है तूने, वायदा तू करता है पूरा, वायदे के लिए आते हैं बरकतों की बारिश अब उंडे। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान
करने आने वाला है, न्याय के साथ राज करने को। धर्मियों को लेकर न्याय से सिंहासन पर राज करेगा। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। संसार में यीशु है मेरी ताकत, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, दिन में वो मेरा सहारा है।
निर्बल हूँ। तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए यीशु लाया है, तेरे लिए भरपूर जीवन तेरे लिए। પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આજની આ ઓનલાઈન ભજન સેવામાં અને બાઇબલ સ્ટડીમાં આપ સૌનો પ્રેમથી આવકાર કરીએ છીએ. દરરોજની આ બાઇબલ સ્ટડીમાં પ્રભુના સેવકોની મારફતે પ્રભુનું વચન આપણે મનન કરી શકીએ છીએ. પ્રભુનો પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ. આવો પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ. સર્વશક્તિમાન, સનાતન અને પવિત્ર પ્રભુ, આ સમયને પળને માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ, તમારી સ્તુતિ અને ધન્યવાદ કરીએ છીએ. તમારી મહાન કૃપા, દયાને માટે, પ્રેમને માટે અમે તમારા નામને ધન્યવાદ આપીએ છીએ. તમે દરરોજ તમારું જીવતું અને પવિત્ર વચન મનન કરવાને માટે તમે કૃપા પૂરી પાડો છો, સહાય અને મદદ કરો છો. તમારા પસંદ કરેલા સેવકોની મારફતે તમારા વચનોનો ખુલાસો અને મનન કરવાને માટે તમે સહાય અને મદદ કરો છો. તેને માટે પ્રભુ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ, તમારી સ્તુતિ અને ધન્યવાદ કરીએ છીએ. આજે આ ફરીને એકવાર પ્રભુ તમારું વચન મનન કરવાને માટે અમે તમારી પાસે આવ્યા છીએ. ત્યારે પ્રભુ આજના વચન દ્વારા તમે અમારી સાથે વાત અને વ્યવહાર કરો. પ્રાર્થના અમારા મુક્તિદાતા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં કરીએ છીએ. આમેન.
નવા કરારમાં યોહાનની સુવાર્તા અને તેનો 15મો અધ્યાય અને 1 થી 8 કલમ સુધી પ્રભુનું વચન આપણે વાંચીએ. નવા કરારમાં યોહાનની સુવાર્તા તેનો 15મો અધ્યાય 1 થી 8 કલમ, ત્યાં પ્રભુનું વચન આ પ્રમાણે છે. હું ખરો દ્રાક્ષવેલો છું અને મારો બાપ માળી છે. મારામાંની હરેક ડાળી જેને ફળ આવતા નથી તેને તે કાપી નાખે છે, અને હરેક ડાળી જેને ફળ આવે છે તેને વધારે ફળ આવે માટે તે તેને શુદ્ધ કરે છે. જે વચનો મેં તમને કહ્યા છે તે વડે તમે હવે શુદ્ધ થઈ ગયા છો. તમે મારામાં રહો ને હું તમારામાં રહીશ. જેમ ડાળી વેલામાં રહ્યા વિના પોતાની મેળે ફળ આપી શકતી નથી, તેમ તમે પણ મારામાં રહ્યા વિના ફળ આપી શકતા નથી. હું તો દ્રાક્ષવેલો છું ને તમે ડાળીઓ છો. જે મારામાં રહે છે અને હું તેનામાં, તે જ ઘણા ફળ આપે છે, કેમ કે મારાથી નિરાળા રહીને તમે કંઈ કરી શકતા નથી. જો કોઈ મારામાં રહેતો નથી તો ડાળીને પેટે તેને બહાર ફેંકી દેવામાં આવે છે અને તે સુકાઈ જાય છે. પછી લોક તેઓને એકઠી કરીને અગ્નિમાં નાખે છે ને તેઓ બળી જાય છે. જો તમે મારામાં રહો અને મારા વચન તમારામાં રહે તો જે કંઈ તમે ચાહો તે માગો એટલે તે તમને મળશે. તમે બહુ ફળ આપો એમાં મારા બાપને મહિમા મળે છે અને તેથી તમે મારા શિષ્ય થશો. ત્યાં સુધી પ્રભુ તેના વાંચેલા વચનોને આશીષ કરો. આમેન. પ્રભુનું વચન મનન કરીએ તે પહેલાં આપ સર્વને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં પ્રેમી સલામ પાઠવું છું. આ સમયે શ્રીનગર ગુજરાત ડાયોસીસના માન્ય બિશપ સાહેબ, ધી રાઇટ રેવ સિલ્વાન્સ એસ ક્રિશ્ચિયન સાહેબને માટે, આગેવાનીને માટે આ સમયે પુષ્કળ હું આભાર માનું છું. ને આવો આ સમયે પ્રભુનું વચન મનન કરીએ. યોહાનની સુવાર્તા અને તેના 15મા અધ્યાયમાંથી પ્રભુના વચનો આપણે વાંચ્યા છે ને આધાર કલમ આપણે પસંદ કરી છે અને તે તો 5મી કલમ છે. હું તો દ્રાક્ષાવેલો છું ને તમે ડાળીઓ છો, ને મારામાં રહે છે અને હું તેનામાં, તે જ ઘણા ફળ આપે છે, કેમ કે મારાથી નિરાળા રહીને તમે કંઈ કરી શકતા નથી. તેથી એ કલમ પર આપણે મનન કરવા માગીએ છીએ. યોહાનની સુવાર્તા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના શિષ્ય યોહાને લખી છે અને એ યોહાને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની સાથે રહીને જે જોયું, જે અનુભવ્યું, જે પ્રભુ પાસેથી શીખ્યા, એ બધી જ બાબતોને આ સુવાર્તામાં વર્ણવે છે. આ યોહાનની સુવાર્તા જે 3 સુવાર્તાઓથી અલગ તરી આવે છે. 3 સુવાર્તાઓને સરદર્શન સુવાર્તા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અને યોહાનની સુવાર્તા એ 3 સુવાર્તા કરતાં એનું લખાણ ને એના વિષયો થોડા અલગ પડે છે, કારણ કે આ સુવાર્તામાં પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના દેવત્વને ખાસ મહત્ત્વ આપવામાં આવ્યું છે. ઈસુ કોણ છે? ઈસુ આ પૃથ્વી પર શા માટે આવ્યા? ઈસુ શું કરી શકે છે? ઈસુના જીવન કાર્યમાં જે થયું તેની વાત અહીંયા યોહાન લખે છે. અને તેથી યોહાનની સુવાર્તામાં યોહાન એ બાબતની ખાસ નોંધ લે છે કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત કહે છે કે હું છું. જે હું છુંના જે દાવા છે એ દાવાને ખાસ રીતે યોહાન જણાવે છે. એટલે કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પૃથ્વીના સર્જન કર્યું તે પહેલાંના અસ્તિત્વ ધરાવે છે. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આજે અસ્તિત્વ ધરાવે છે. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આવનાર દિવસોમાં પણ અસ્તિત્વ ધરાવે છે. અને તેથી આ યોહાનની સુવાર્તામાં હું છું જે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત દાવાઓ કરે છે તેની નોંધ કરવામાં આવી છે. જો યોહાનની સુવાર્તાનો 1લો અધ્યાય જો આપણે વાંચીએ તો ત્યાં 1લા અધ્યાયને પ્રથમ 4 કલમમાં યોહાન બહુ સ્પષ્ટપણે જણાવે છે, આદિ એ શબ્દ હતો અને શબ્દ દેવની સંગાતે હતો અને શબ્દ દેવ હતો. તે જ આદિએ
દેવની સંગાત હતો, તેનાથી સગળું ઉત્પન્ન થયું, એટલે જે કંઈક થયું છે તેના વિના ઉત્પન્ન થયું નહીં. એટલે કે આદિ એ શબ્દ હતો અને શબ્દ દેવની સંગાતે હતો. એટલે કે પ્રભુ એ ઉત્પત્તિના સમય પહેલાંના છે. જ્યારે જગતને ઉત્પન્ન કરવામાં આવ્યું ત્યારે પણ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત હાજર હતા. આજે પૃથ્વી પણ અદ્રશ્ય રીતે હાજર છે અને સદાકાળ એ ઈસુ હાજર છે. અને તેથી આદિ એ શબ્દ હતો અને શબ્દ દેવની સંગાતે હતો અને એ શબ્દ દ્વારા જગતનું ઉત્પન્ન થયું. એ શબ્દ દેહ ધારણ કરીને આ પૃથ્વી પર આવ્યો. તેનામાં જીવન હતું અને એ બાબતની નોંધ યોહાન કરે છે. એટલે સૈદ્ધાંતિક શિક્ષણ યોહાનની સુવાર્તામાંથી આપણે વાંચીએ છીએ. અને જ્યારે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આ દાવાઓ કરે છે ત્યારે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત સાબિત કરવા માગે છે કે હું દેવ તરફથી મોકલાયેલો છું, હું જે છું તે છું. જ્યારે મૂસા અરણ્યમાં હતો ને એવા સમયે ઇસ્રાયેલ લોકો કદાચ મને પૂછશે કે જે દેવ છોડાવે છે તેનું નામ શું છે, ત્યારે હું શું જવાબ આપીશ? અને ત્યારે યહોવા મૂસાને કહે છે, તેઓને કહેજે હું જે છું તે છું. હું છુંનો દાવો એ નિર્ગમનના પુસ્તકમાં પ્રથમ લખવામાં આવ્યો છે. ને તો યહોવા પિતા જે સર્જનહાર છે તેણે એ વાત કહી. નિર્ગમન 6 અધ્યાયમાં પણ એ ફરી યાદ દેવડાવે છે, હું યહોવા છું. અને એ જ બાબતને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આ પૃથ્વી પર હતા ત્યારે સાબિત કરવા માગતા હતા. અને માટે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે દાવા કર્યા છે. અને એ યોહાનની સુવાર્તામાં મુખ્ય 7 દાવાઓની નોંધ કરી છે. પરંતુ યોહાનની સુવાર્તાનો જો આપણે અભ્યાસ કરીએ તો 10 જગ્યાએ હું છું એની નોંધ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત કરાવે છે. અને માટે યોહાનની સુવાર્તા 4થો અધ્યાય અને તેની 26મી કલમમાં પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ કહે છે, હું તે જ છું. એટલે કે સમરૂની સ્ત્રી જ્યારે પોતાના જીવનમાં ઈસુ ખ્રિસ્તને તારનાર તરીકે સ્વીકાર કરે છે અને એવું કહે છે કે મસીહ ઉદ્ધારક મને મળ્યા છે અને તે શું તમે છો, ત્યારે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત કહે છે હું તે જ છું. અને માટે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત હું ખ્રિસ્ત છું એ વાતને પણ ત્યાં જાહેર કરે છે. અને ત્યાર પછી આપણે જોઈએ છે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના 7 દાવાઓ. અને એની સાથે સાથે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત હું ઉત્પન્ન છું એવું પણ કહે છે. પ્રકટીકરણના પુસ્તકમાં પણ હું આલ્ફા તથા ઓમેગા, આદિ તથા અંત છું. અને એ રીતે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત જે દાવાઓ કરે છે તેમાંનો આ એક દાવો એટલે હું ખરો દ્રાક્ષવેલો છું. અને દ્રાક્ષવેલા સાથેના સંબંધને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત અહીંયા જાહેર કરે છે કે દ્રાક્ષાવેલો જેમ જમીનમાં ઉગે છે અને વેલા સાથે ડાળી જોડાઈને રહે છે, તેમ જે કોઈક મારી સાથે જોડાઈને રહે છે, તેમ જેમ વેલામાં ડાળી રહીને ડાળી જેમ ફળ આપે છે તેમ એ વ્યક્તિ પણ ફળ આપનારી બને છે. અને તેથી પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત અહીંયા હું ખરો દ્રાક્ષ વેલો છું અને મારો બાપ માળી છે. પિતા માલિક છે, હું દ્રાક્ષ વેલો છું અને તમે ડાળીઓ છો. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત કેટલું સરસ અહીંયા લોકો સમજી શકે એ વાતને પ્રગટ કરે છે. ઇસ્રાયેલ લોકો એ દ્રાક્ષાવાળીની ખેતી કરતા હતા અને દ્રાક્ષાવેલા સંબંધી ઇસ્રાયેલ લોકો સારી પેઠે જાણતા હતા કે દ્રાક્ષાવેલામાં ઘણી બધી ડાળીઓ હોય છે અને એ ડાળીઓમાં ફળ લાગે છે. અને તેથી પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ જણાવવા માગે છે કે તમે મારી સંગતિમાં રહો, મારી સાથેના સંબંધમાં રહો. જો તમે મારી સાથે રહેશો, મારા સંબંધમાં રહેશો, મારી સાથે સંગતમાં રહેશો, મારી સાથે જોડાઈને રહેશો, તો તમારા જીવનમાંથી ફળ વધતા જશે. તમે ફળ આપ્યા જ કરશો.
અને માટે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આ દ્રાક્ષા વેલાને આગળ રાખીને હું છું એવું કહેવા માગે છે. અને તેથી પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ પણ ખાસ રીતે જણાવે છે બીજી કલમમાં, મારામાંની હરેક ડાળી જેને ફળ આવતા નથી તેને તે કાપી નાખે છે. બીજી કલમમાં પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત બહુ ગજબની વાત કહે છે, મારામાંની હરેક ડાળી જેને ફળ આવતા નથી તેને તે કાપી નાખે છે. કહેવાનો મતલબ કે આ દ્રાક્ષા વેલા સાથે ડાળીઓ જોઈન્ટ થયેલી છે, પણ એ ડાળીને ફળ લાગતા નથી. એનો અર્થ એ થયો કે ઘણા બધા લોકોએ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને તારણહાર તરીકે સ્વીકાર કર્યા જ છે, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની સંગતમાં રહે છે, પણ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત જે જીવનની અપેક્ષા રાખે છે તે અપેક્ષા તે પ્રમાણેનું ફળ આપવામાં એ વ્યક્તિ નિષ્ફળ જાય છે. એટલે જ પ્રભુ કહે છે મારામાંની હરેક ડાળી. એનો અર્થ એ થયો કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં એ ડાળી એ કલમ તરીકે મેળવાયેલી જ છે, અને તેમ છતાં પણ જો ફળ આપતી નથી તો પ્રભુ કહે છે કે તેને કાપી નાખે છે, અને હરેક ડાળી જેને ફળ આવે છે તેને બહુ ફળ આવે માટે તેને શુદ્ધ કરવામાં આવે છે. જે ફળ આપી શકતા નથી તે ડાળીને તે કાપી નાખે છે, જે ફળ આપે છે એ વધારે ફળ આપે માટે તેને શુદ્ધ કરવામાં આવે છે. એ ડાળીને સોરવામાં આવે છે, એ ડાળી પર વધારાની જે કંઈક બાબતો હોય એને કટિંગ કરી નાખવામાં આવે છે કે જેથી ત્યાંથી બીજા ફણગા ફૂટે અને ફણગાની સાથે ફૂલ આવે ને ફળ આવે. વૃદ્ધિ પામતું ફળ પ્રભુ જોવાની અપેક્ષા રાખે છે. અને માટે પ્રભુ કહે છે કે એ શુદ્ધ કરવા માટે જે પ્રક્રિયા છે અને તે પ્રક્રિયા તો પ્રભુનું વચન છે. જે વચનો મેં તમને કહ્યા છે તે વડે તમે હવે શુદ્ધ થઈ ગયા છો. ઈસુ ખ્રિસ્તનું વચન મને અને તમને એ શુદ્ધતામાં લાવવાને માટે માર્ગદર્શક બની રહે છે. એ વચન આપણા જીવનમાં કાર્ય કરે છે. એ વચન આપણને શીખવાડે છે આપણે ક્યાં છીએ, અને એ વચન આપણને પસ્તાવો કરવાને માટે પ્રેરણા આપે છે. અને પ્રભુ પવિત્ર આત્માની દોરવણીમાં આપણે પસ્તાવો કરીએ છીએ, કબૂલાત કરીએ છીએ, પાપની માફી મેળવીએ છીએ, આપણા જીવનને શુદ્ધ કરીએ છીએ, અને શુદ્ધ કર્યા બાદ આપણે એ ફળ આપનારા બનીએ છીએ, વધુ ફળ આપનારા બનીએ છીએ. માટે પ્રભુ સાથેના સંબંધમાં જોડાયેલા વ્યક્તિની વાત અહીંયા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત કરવા માગે છે. અને માટે ચોથી કલમ એવું કહે છે, તમે મારામાં રહો ને મારું વચન તમારામાં રહે. આપણે પ્રભુમાં રહીએ. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે આપણને એ માટે જ પસંદ કર્યા છે કે આપણે તેનામાં રહીએ. અને એ ચોથી કલમમાં તમે મારામાં રહો એ વાક્ય આપણને આજ્ઞાત લાગે છે કે પ્રભુ કહે છે કે તમે મારામાં રહો. તો પ્રભુ ભવિષ્યની વાત કરે છે, હું તમારામાં રહીશ. જો તમે મારામાં રહો તો હું તમારામાં રહીશ. ખાતરીદાયક વચન છે. જેમ ડાળી વેલામાં રહ્યા વિના પોતાની મેળે ફળ આપી શકતી નથી, તેમ તમે પણ મારામાં રહ્યા વિના ફળ આપી શકતા નથી. ઈસુ ખ્રિસ્તની સાથે સંગતમાં રહીએ છીએ ત્યારે જ આપણે ફળ આપી શકીએ છીએ. અને માટે જે ડાળી વેલામાં જોડાયેલી હોય છે અને એ વેલામાંથી પોષણ મેળવે છે અને ફળ આપે છે, ને માટે જે ડાળી વેલામાં જોડાયેલી છે પોષણ મેળવતી નથી, તે ફળ આપતી નથી. આ બે બાબતોને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત અહીંયા જાહેર કરે છે કે જે ડાળી વેલામાં તો છે પણ પોષણ મેળવતી નથી તે ફળ આપવામાં નિષ્ફળ જાય છે. પણ જે ડાળી વેલામાં જોઈન્ટ થયેલી છે અને પોષણ મેળવે છે, પોષક તત્વ મેળવે છે, એ ઈશ્વર દ્વારા એ આત્મિક તાજગી પ્રાપ્ત કરે છે,
એ ઈશ્વર દ્વારા એ પવિત્ર આત્માનું સામર્થ્ય પ્રાપ્ત કરે છે. એ ઈશ્વર દ્વારા એ પ્રભુના મહિમાને માટે ફળ ઉત્પન્ન કરે છે. પરંતુ જે ડાળી ફક્ત જોડાયેલી જ છે અને ફક્ત લીલા પાંદડા જ છે અને ફળ આવતા નથી, તો પ્રભુ તેને કાપી નાખે છે. અને આપણે સારી પેઠે જાણીએ છીએ કે લૂકની સુવાર્તા અને તેનો 13મો અધ્યાય અને 6 થી 9 કલમમાં જે બાબતની નોંધ ત્યાં પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત દ્રષ્ટાંત મારફતે કરે છે તે તો એ છે કે દ્રાક્ષાવાડીમાં અંજેરી રોપી હતી અને એ અંજેરીને ફળ નહોતા લાગતા, અને ત્યારે એ દ્રાક્ષાવાડીનો માલિક એવું કહે છે કે આ અંજેરી ભૂમિની જગ્યા શા માટે રોકે છે, એને ઉખેડીને નાખી દે, કાપીને ફેંકી દે, જગ્યા શા માટે રોકે છે? ત્યારે માળી એવું કહે છે, સ્વામી હજુ એને 1 વર્ષ રહેવા દે, એની આજુબાજુ ખોદકામ કરું, ખાતર નાખું, માવજત કરું અને ત્યાર પછી ફળ લાગે તો ઠીક, નહીં લાગે તો પ્રભુ કાપી નાખે. એટલે કે ત્યાં તક પ્રભુ આપે છે. જે ડાળી વેલામાં છે અને ઈશ્વર તરફથી, પ્રભુ તરફથી પોષક તત્વ મેળવવામાં નિષ્ફળ જાય છે, તેમને પ્રભુ તક આપે છે કે તમે એ પોષક તત્વ મેળવો અને એ મેળવીને ફળ આપો. અને જો ફળ નહીં આવશે તો પ્રભુ એ ડાળીને કાપી નાખશે, એટલે કે પ્રભુની સંગતિથી દૂર કરી દેવામાં આવશે. અને માટે માથીની સુવાર્તા 21મો અધ્યાય 18 અને 19ની કલમ જ્યારે આપણે વાંચીએ છીએ ત્યારે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત બેથાનિયાથી એ યરૂશલેમ નગર તરફ ફરી મુસાફરી કરે છે અને રસ્તામાં જતાં પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને ભૂખ લાગે છે અને એ દૂરથી અંજેરીને જુએ છે, કેમ કે અંજેરી એકદમ લીલીછામ હતી અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત તેની પાસે જઈને ફળની અપેક્ષા રાખે છે. પણ જ્યારે તેને ફળ ના મળ્યું ત્યારે એ અંજેરીને શ્રાપ આપ્યો અને બીજા દિવસે એ અંજેરી સુકાઈ ગઈ. દૂરથી ખૂબ લીલુંછમ દેખાતું હતું, પણ એની અંદરથી પ્રભુ જે અપેક્ષા સાથે, ઈચ્છા સાથે ગયા હતા તે ત્યાં નહોતું, એટલે કે ફળ નહોતું, અને માટે એ અંજેરીને પ્રભુ શ્રાપિત કરે છે. અંજેરી સુકાઈ જાય છે. અને તેથી પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત અહીંયા એવું કહેવા માગે છે કે હું તો દ્રાક્ષા વેલો છું ને તમે ડાળીઓ છો. જે મારામાં રહે છે અને હું તેનામાં, તે જ ઘણા ફળ આપે છે, કેમ કે મારાથી નિરાળા રહીને તમે કંઈ કરી શકતા નથી. મારાથી નિરાળા રહીને તમે કંઈ કરી શકતા નથી. ઈસુ ખ્રિસ્તની સંગતિ વગર, ઈશ્વર સાથેના સંબંધમાં રહ્યા વગર આપણે આત્મિક ફળ ઉત્પન્ન કરી શકતા નથી. હા, જગતમાં આપણે જીવીએ છીએ મનુષ્ય તરીકે તો ફળ ઉત્પન્ન તો થાય જ છે, પણ એ કડવા પણ હોઈ શકે અને કાંટાવાળા પણ હોઈ શકે. કેમ કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત જે પહાડ પરનું જે બૌદ્ધ ભાષણ આપે છે એમાં માથીની સુવાર્તાને 7મા અધ્યાયમાં એવું લખ્યું છે કે હરેક સારું ઝાડ સારા ફળ આપે છે, હરેક નઠારું ઝાડ નઠારા ફળ આપે છે. જેથી તમે તેમને ફળથી તેમને ઓળખશો કે એ પ્રભુમાં કલમ તરીકે મેળવાઈને પ્રભુની સંગતિમાં છે કે પછી પ્રભુ સાથેના સંબંધમાં નથી. એમના ફળ પરથી તમે ઓળખશો. ને તેથી નઠારું ઝાડ નઠારા ફળ આપે છે, સારું ઝાડ સારા ફળ આપે છે. એ ફળ પરથી ઓળખાય છે. અને તેથી આ પૃથ્વી પર હરેક મનુષ્ય ફળ તો આપે જ છે, પરંતુ જે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત જે આત્મિક ફળની અપેક્ષા રાખે છે એ આત્મિક ફળ તો એ છે કે પ્રેમ, શાંતિ, આનંદ, સહનશીલતા, માયાળપણું, ભલાઈ, દયા, વિશ્વાસુપણું, નમ્રતા અને સંયમ, જે 9 પ્રકારના ગુણલક્ષણો છે એ પ્રકારના ફળની પ્રભુ અપેક્ષા રાખે છે. અને જ્યારે એ નથી મળતા ત્યારે પ્રભુ કહે છે કે તમે મારાથી નિરાળા રહીને કશું જ કરી શકતા નથી. પ્રભુથી દૂર રહીને આ ફળ આપણે કદી પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી અને આપી પણ શકતા નથી. અને માટે પ્રભુ કહે છે કે તમે મારી સાથે સંબંધમાં જોડાઈને રહો, તમે મારી સાથે
સંબંધમાં જોડાઈને રહો. જ્યારે આપણે પ્રભુના સંબંધમાં જોડાઈને રહીએ છીએ ત્યારે પ્રભુ એ ફળ આપણા દ્વારા ઉત્પન્ન કરે છે. પણ જો આપણે પ્રભુના સંગતમાં અને સંબંધમાં રહેતા નથી તો આપણે ફળ આપવામાં નિષ્ફળ જઈએ છીએ. અને એ આત્મિક ફળની વાત પ્રભુ કરે છે. એ 6ઠ્ઠી કલમમાં એવું લખ્યું છે, જો કોઈ મારામાં રહેતો નથી તો ડાળીને પેઠે તેને બહાર ફેંકી દેવામાં આવશે અને તે સુકાઈ જશે. પછી લોક તેઓને એકઠી કરીને અગ્નિમાં નાખે છે ને તેઓ બળી જાય છે. જે કોઈક વ્યક્તિ પ્રભુ સાથેના સંબંધમાં રહેતો નથી તેને પ્રભુ શું કહે છે કે ડાળીની જેમ કાપી નાખવામાં આવશે અને લોકો તેને એકઠી કરીને બાળી દે છે. અને તેથી ફળ આપ્યા વગરનું જે જીવન છે એ જીવન નકામું જીવન છે. પણ પ્રભુ તો દરેક વ્યક્તિ પાસે, તેના પસંદ કરેલા લોકો પાસે એ ફળની અપેક્ષા રાખે છે. અને જો આપણે એ પ્રભુ સાથેના સંબંધમાં રહીએ છીએ ને 7મી કલમ બહુ અગત્યની છે, જો તમે મારામાં રહો અને મારા વચન તમારામાં રહે તો તે જ જે કોઈ ચાહે છે તે માગે એટલે તે તમને મળશે. જો આપણે પ્રભુમાં રહીએ તો, મારા વચનો તમારામાં રહે તો તમે જે કંઈક માગશો તે તમને મળશે. માગીએ તે પણ પ્રભુ આપવાને તૈયાર છે. કેમ કે પ્રભુમાં રહેવું, પ્રભુના વચન આપણામાં રહેવું ખૂબ જરૂરી છે. પ્રભુ સાથે જ્યારે આપણે જોડાઈને રહીએ છીએ ત્યારે પ્રભુનું વચન પણ આપણામાં કાર્ય કરે છે. અને તેથી અહીંયા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત ફળની વાત કરે છે, વધારે ફળ આવે તેની વાત કરે છે અને બહુ ફળ તમે આપો તેની વાત કરે છે. પ્રભુ ફળની અપેક્ષા તો રાખે જ છે. વધારે ફળ આવે તે માટે પ્રભુ એ સોરે છે, છાટકણી કરે છે, શુદ્ધ કરે છે. અને પ્રભુ એ અપેક્ષા રાખે છે કે બહુ ફળ આપનારા બનીએ, બહુ ફળ આપનારા, વધારે ફળ આપનારા બનીએ. અને જ્યારે આપણે એ વધારે ફળ આપનારા બનીએ છીએ ત્યારે આપણે તેના શિષ્યો બનીએ છીએ. શિષ્યો બનીએ છીએ એટલું જ નહીં, પણ એ ફળ દ્વારા ઈશ્વર પિતાને માન અને મહિમા મળે છે. એ ફળ દ્વારા ઈશ્વર પિતાને માન અને મહિમા મળે છે. 8મી કલમમાં, તમે બહુ ફળ આપો એમાં મારા બાપને મહિમા મળે છે અને એથી તમે મારા શિષ્ય થશો. બહુ ફળ આપવામાં આપણે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના શિષ્યો તરીકે ઓળખાઈશું. બહુ ફળ આપવામાં આપણે પ્રભુ પિતાને મહિમા આપનારા બનીશું. પણ એ ક્યારે બનશે? જ્યારે આપણે પ્રભુમાં રહીએ, પ્રભુના વચનો આપણામાં રહે અને ત્યારે એ શક્ય બને છે. પ્રભુ એ આપણી પાસે એ અપેક્ષા રાખે છે. અને માટે આપણા જીવનમાં આપણે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની ઓળખ પ્રાપ્ત કરી છે તો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આ દાવા દ્વારા એ કહેવા માગે છે કે હું તો દ્રાક્ષ વેલો છું અને તમે ડાળીઓ છો. જેમ ડાળી વેલામાં જોડાયેલી રહે છે તેમ તમે પણ મારામાં જોડાઈને રહો. તમે પણ મારામાં જોડાઈને રહો. અને જો આપણે પ્રભુ સાથેના સંબંધમાં જોડાઈને રહીએ છીએ, પ્રભુને વળગી રહીએ છીએ તેના સંબંધમાં અને સંગતમાં, તો આપણા જીવન દ્વારા એ આત્મિક ફળ ઉત્પન્ન થાય છે અને એ ફળ પ્રભુના મહિમાને માટે ઉપયોગી બને છે. એ ફળ દ્વારા આપણે પ્રભુના શિષ્યો તરીકે ઓળખાઈશું, કેમ કે એ આત્મિક ફળ છે. અને માટે પ્રભુ સાથે વળગી રહેવું એ ખૂબ જરૂરી છે. પ્રભુ સાથે વળગી રહેવું મતલબ પ્રાર્થનામય જીવન જીવવું, પ્રભુના વચનોનું દરરોજ વાંચન કરવું, પ્રભુ સાથેનો પાસે બેસીને સમય ગાળવો. અને એમ કરીને આપણે પ્રભુ સાથેના સંબંધમાં વળગી રહીએ છીએ. એ સફળતા આપણા જીવનમાં પ્રભુ આપે છે જ્યારે પ્રભુ સાથેના સંબંધમાં આપણે વળગી રહીએ છીએ. ત્યારે આપણે જેમ પ્રભુની વધારે નજીક આવીએ છીએ
તેમ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના વિચારો આપણા જીવનમાંથી પ્રગટ થશે. જેમ જેમ આપણે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની સાથે વધારે નિકટતામાં આવીશું, તેમ તેમ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની ઓળખ આપણે પ્રાપ્ત કરતા જઈશું. એ ઓળખ દ્વારા પ્રભુના વચનો શીખતા જઈશું અને શીખેલા વચનોની મારફતે આપણે ફળ આપતા જ જઈશું. આપણે જેમ જેમ પ્રભુનું વચન રોજ રોજ વાંચતા જઈશું અને વચન પ્રમાણે જીવન જીવવાની શરૂઆત કરી દઈશું, તો આપણે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની ઈચ્છાને પૂર્ણ કરવા તરફ આગળ વધીશું. એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આપણી પાસે કઈ ઈચ્છા અને અપેક્ષા રાખે છે તે પણ પ્રભુ આપણને વચન દ્વારા શીખવાડશે. અને એમ આપણે પ્રભુના સંબંધમાં તો દ્રઢ બનીએ જ છે, પરંતુ પ્રભુ સાથેના નિકટ આવવાથી આપણે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને વધારે સારી રીતના ઓળખીશું. અને વધારે સારી રીતના ઓળખવાથી આપણે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની ઈચ્છા કઈ છે આપણા માટે, આપણી પાસે પ્રભુ કઈ ઈચ્છા અને અપેક્ષા રાખે છે તે પણ આપણે શીખીશું અને જાણીશું. અને એ જાણીશું ત્યારે પ્રભુ સાથેની સંગત વધુ દ્રઢ બનશે, આપણી પ્રાર્થનાનો પ્રભુ પ્રત્યુત્તર આપશે અને આપણે બહુ ફળ આપનારા બની જઈશું. અને માટે એ આત્મિક જીવનને વધુ આશીર્વાદિત બનાવવાને માટે ઈસુ ખ્રિસ્તની સાથેની સંગતમાં જોડાઈ રહેવું ખૂબ જરૂર છે. અને જ્યારે એ જોડાઈને રહીએ છીએ ત્યારે આપણે ગમે તેવા સમયે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને તજી દેતા નથી, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને વળગી જ રહીએ છીએ. આ યોહાન આ સુવાર્તા લખે છે, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના દાવાની વાત કરે છે, પરંતુ એના જીવન સંબંધી પણ આપણે અભ્યાસ કરીએ તો એ યોહાન પણ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની સાથેના સંબંધમાં નિકટતામાં રહેતો હતો. એ યોહાન વિશે વારંવાર લખવામાં આવ્યું છે કે ઈસુ ખ્રિસ્ત જેના પર તે પ્રેમ રાખતો હતો એ શિષ્ય, એટલે ઈસુ ખ્રિસ્તની છાતીએ અઢેલીને બેસનાર, એકદમ નિકટતામાં રહેનાર એ યોહાન છે. એના માટે એ જ યોહાન જ્યારે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત વધસ્તંભ પર છે ત્યારે એ યોહાનને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત કહે છે, દીકરા આ તારી માં અને બાઈ આ તારો દીકરો. એ સંબંધ એટલા બધા નજીકના હતા કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત જ્યારે વધસ્તંભ પર છે ત્યાં પણ એ યોહાન શિષ્ય હાજર છે. અને માટે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એને વિશ્વાસુપણે જવાબદારી સોંપી દે છે કે આ બાઈ જે છે એને તું માં તરીકે સંભાળ. અને મરિયમને પ્રભુ કહે છે કે ભાઈ આ તારો દીકરો છે, એ યોહાન તારો દીકરો છે. એવું લખ્યું છે, તે જ ઘડીએ તે શિષ્ય મરિયમને પોતાને ઘેર તેડી ગયો. આ એક સંબંધની વાત છે. અને તેથી એ યોહાન પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને એક નજીકથી ઓળખનાર અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને એ પરાક્રમનો અનુભવ કરનાર, એ જે જીવન એને જોયું છે, અનુભવ્યું છે. ને માટે યોહાનના જે 3 પત્ર લખાયા છે એમાં એ યોહાનનો પહેલા પત્રની પ્રસ્તાવનામાં એવું લખ્યું છે કે અમે આંખે નજરે જોયું છે, અમે નિહાળ્યું છે, અમે શીખ્યા છે, તેની વાત અમે કરીએ છીએ. એટલે કે ઈસુ ખ્રિસ્તને અમે આંખે નજરે જોયા છે, ઈસુ ખ્રિસ્તની સાથે અમે રહ્યા છે, ઈસુ ખ્રિસ્તની પાસેથી અમે શીખ્યા છે, ઈસુ ખ્રિસ્ત દ્વારા અમે ઘણી બધી બાબતોનો અનુભવ કર્યો છે. એ વાતને અમે પ્રગટ કરીએ છીએ. અને માટે જ જ્યારે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનું સોગરણ થયું, 50મા પર્વના દિવસે એ પવિત્ર આત્મા 120 વ્યક્તિઓ પર ઉતર્યું અને શિષ્યો જ્યારે આ પૃથ્વી પર સુવાર્તા પ્રચારના કાર્યમાં લાગ્યા, સતાવણીઓ થઈ. એ સતાવણીઓમાં યોહાન એ પાટમસ બેટમાં તેને નજરકેદ તરીકે, તળીપાર તરીકે રાખવામાં આવે છે. અને ત્યાં પ્રભુ સાથેનો તેનો એટલો બધો ગાઢ સંબંધ હતો
કે પ્રભુ તેને સદર્શનમાં પ્રેક્ટિકલનું પુસ્તક લખવાની પ્રેરણા આપે છે. અને એ યોહાન પ્રેક્ટિકલના પુસ્તકનું લખાણ કરે છે. અને માટે એ આજે પ્રેક્ટિકલનું પુસ્તક દરેક ખ્રિસ્તી વ્યક્તિને ઉત્તેજન પૂરું પાડે છે. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આવવાના છે તેની રાહ જોવાને માટે તૈયાર કરે છે. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પર વિશ્વાસ કરવાને માટે માર્ગદર્શન પૂરું પાડે છે. અને એ ભવિષ્ય વચનો ત્યાં લખવામાં આવ્યા છે. જેમ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત સ્વગ્રહણ થયા છે તેમ ફરી પાછા તે પોતાની કન્યાને એટલે મંડળીને લેવા આવનાર છે. એ જે ભવિષ્ય વચન છે એની વાત પ્રભુ યોહાનને સદર્શનમાં કરે છે. એ વાતને જણાવે છે અને એ વાતને નોંધ કરીને મંડળી સમક્ષ યોહાને મૂક્યું છે. અને જેથી આપણે કહી શકીએ કે યોહાન પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની કેટલું નજીક હતો. અને માટે પ્રભુ એ દરેક વ્યક્તિ પાસે એ અપેક્ષા રાખે છે કે જો ખરેખર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત દ્રાક્ષ વેલો છે અને ખરેખર આપણે ડાળી તરીકે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની સાથે જોડાયેલા છીએ તો આપણે ફળ આપવાનું છે જ. જો આપણે ફળ નથી આપતા તો પ્રભુ કહે છે કે તે નામધારી ખ્રિસ્તી વ્યક્તિ હોઈ શકે. કેમ કે બીજી કલમમાં પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે એ જ કહ્યું છે, મારામાંની હરેક ડાળી જેને ફળ આવતા નથી તેને તે કાપી નાખે છે. મારામાંની મતલબ કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં તે ડાળી છે જ પણ ફળ આપી શકતી નથી. મતલબ કે ખ્રિસ્તી તરીકે ઓળખાય છે પણ ખ્રિસ્તી જીવન જીવવામાં નિષ્ફળ ગઈ છે. ખ્રિસ્તને પ્રગટ કરવામાં નિષ્ફળ ગઈ છે. તેને તે કાપી નાખે છે. પણ આપણે તો કલમ તરીકે મેળવાયા છીએ અને આપણે તેની સાથે જોડાયેલા છીએ. અને માટે આપણે હવે ફળ આપનારા, વધારે ફળ આપનારા, બહુ ફળ આપનારા બનીએ. અને આપણે પ્રભુની પાસે જઈએ તો પ્રભુની પાસે જે માગીએ તે પ્રભુ આપણને આપવા તૈયાર છે. કારણ કે પ્રભુએ આપણને તેના શિષ્યો બનાવ્યા છે. અને તેથી આપણા જીવન દ્વારા અને કાર્ય દ્વારા પ્રભુને માન અને મહિમા મળે એ ખૂબ જરૂરી છે. અને માટે જ માથીની સુવાર્તા અને 5મો અધ્યાય અને 16મી કલમ એવું લખ્યું છે કે તમારી રૂઢિકરણીઓ જોઈને આકાશમાંના બાપની તેઓ સ્તુતિ કરે. આપણી રૂઢિકરણીઓ એ આત્મિક ફળ જ્યારે આપણે ઉત્પન્ન કરીશું, એ આત્મિક ફળ આપણા જીવનમાં દેખાશે ત્યારે આપણે ખરેખર પ્રભુ સાથેના સંગતમાં છીએ, એ વેલામાં જોડાયેલા છીએ, એ ફળ આપનારી ડાળી બની ગઈ છે, એ પોષક તત્વ રોજ મેળવે છે. એ વેલામાંથી એ ડાળી દરરોજ પોષક તત્વ મેળવે છે અને માટે એ સંગતિમાં છે અને માટે એ ફળ આપે છે. અને માટે આપણે પ્રભુ સાથે સંબંધમાં જોડાઈ રહેવું ખૂબ જરૂરી છે. અને માટે પ્રભુએ આ જે દવામાં આ અગત્યની વાત આપણને શીખવાડી છે તે તો એ છે કે જે વ્યક્તિ પ્રભુ સાથેના સંબંધમાં છે તે આશીર્વાદિત છે. જે વ્યક્તિ પ્રભુ સાથેના સંબંધમાં છે તે મારો શિષ્ય છે. જે વ્યક્તિ પ્રભુ સાથેના સંબંધમાં જોડાયેલો છે તે ઈશ્વર પિતાને મહિમા પ્રગટ કરે છે. જે વ્યક્તિ પ્રભુ સાથેના સંબંધમાં જોડાયેલો છે તેમાં પ્રભુના વચનો છે, તેનામાં પ્રભુનો પ્રેમ છે, તેનામાં પ્રભુની શાંતિ છે, તેનામાં પ્રભુનો આનંદ છે અને એ પ્રગટ કરતો જાય છે. વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, આ બાઇબલ સ્ટડીમાં યોહાન દ્વારા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે જે કહ્યું છે તે નોંધવામાં આવ્યું છે. યોહાને પણ એનો અનુભવ કર્યો. પ્રભુ આપણને પણ એ અનુભવમાં લાવવા માગે છે. શું આપણે પ્રભુ સાથેના સંબંધમાં જોડાયેલા છે? એ દ્રાક્ષાવેલા સાથે, એ ડાળી સાથે આપણે કનેક્ટેડ થયેલા છે? તો ડાળી તરીકે આપણે એ પ્રભુ સાથેના સંબંધમાં જોડાયેલા છીએ તો પ્રભુ ચોક્કસ આપણી પાસે ઈચ્છા અને અપેક્ષા રાખે છે કે આપણે ફળ આપનારા બનીએ, આપણે વધારે ફળ આપનારા બનીએ, આપણે બહુ ફળ આપનારા બનીએ. અને એમ કરીને જ્યારે આ પૃથ્વી પર આપણે ફળ આપનારા બનીશું, આપણા જીવન દ્વારા, આપણા કાર્ય દ્વારા પ્રભુ માન અને મહિમા પામશે. પ્રભુ આવું જીવન જીવવા અને કાર્ય કરવા આપણને કૃપા પૂરી પાડે તે માટે પ્રભુ પાસે કૃપા અને સહાયની માગણી કરીએ, પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ. ધન્ય પ્રભુ આ સમયને પળને માટે
અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ, તમારી સ્તુતિને ધન્યવાદ કરીએ છીએ. યોહાનની સુવાર્તા અને તેના 15મા અધ્યાયમાંથી, હું તો દ્રાક્ષ વેલો છું અને તમે ડાળીઓ છો. હા પ્રભુ, અમને તમારી સાથેના સંબંધમાં જોડ્યા છે અને પ્રભુ તમે અમારી પાસે એ ફળની અપેક્ષા રાખો છો. અમે તમારી સંગતિમાં રહ્યા વગર કશું જ કરી શકતા નથી અને તેથી પ્રભુ અમે તમારી પાસે કૃપા અને દયાની યાચના કરીએ છીએ. અમે હર રોજ, હર સમયે, હર પરિસ્થિતિમાં તમારી સાથેના સંબંધમાં દ્રઢતાથી વળગી રહીએ, કે જેથી પ્રભુ અમે અમારા જીવન દ્વારા એ ફળ, એ વધારે ફળ, એ બહુ ફળ આપનારા બનીએ અને અમે તમારા શિષ્યો તરીકે ઓળખાઈએ. અમારા જીવન દ્વારા પ્રભુ તમે માન અને મહિમા પામો એવું અમે જીવન જીવનારા બનીએ. તે માટે પ્રભુ તમે અમને કૃપા પૂરી પાડો. પ્રાર્થના અમારા મુક્તિદાતા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં કરીએ છીએ. આમેન. ઓ આકાશમાંના અમારા બાપ, તમારું નામ પવિત્ર મનાવો, તમારું રાજ્ય આવો, જેમ આકાશમાં તેમ પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાવ. દિવસની અમારી રોટલી આજે અમને આપો. જેમ અમે અમારા ઋણીઓને માફ કર્યા છે તેમ તમે અમારું ઋણ અમને માફ કરો અને અમને પરીક્ષણમાં ન લાવો, પણ બુંડાઈથી અમારો છુટકારો કરો, કેમ કે રાજ્ય તથા પરાક્રમ તથા મહિમા સર્વકાળ સુધી તમારા છે. આમેન. હવે આપણા તારના પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની કૃપા, ઈશ્વર પિતાનો પ્રેમ, પ્રભુ પવિત્ર આત્માની દિવ્ય અને મધુરી સંગત આપણ સર્વની સાથે આજથી સદા સર્વકાળ સુધી હોજો. આમેન. થેન્ક યુ. हर मुसीबत की जंजीर से छुड़ाने वाला है तू, हर बिगड़ी जिंदगी को बनाने वाला है तू. मेरी जिंदगी की कश्ती तूफानों में है घिरी, पर ए मसीह मेरा रखवाला है तू. हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला. वो रखवाला यीशु है रखवाला. रखवाला यीशु है रखवाला. रखवाला 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 यीशु है रखवाला. हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे. रखवाला यीशु है रखवाला. रखवाला यीशु है रखवाला. रखवाला 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 यीशु है रखवाला.
जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। रखवाला यीशु है, रखवाला, ओ रखवाला यीशु है, रखवाला, ओ रखवाला। रखवाला 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 यीशु है, रखवाला। वो धरती का राजा वो सरकार है, निराला मसीहा का दरबार है, निराला मसीहा का दरबार है। रखवाला यीशु है, रखवाला, ओ रखवाला यीशु है, रखवाला, ओ रखवाला। रखवाला 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 यीशु है, रखवाला, रखवाला।